اهلا وسهلا مرحبا اهلا وسهلا مرحبا اهلا وسهلا مرحبا مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، آج ماہ شعبان المعظم کے سلسلے سے کچھ آپ حضرات کی خدمت میں گفتگو کریں گے۔ جیسا کہ جوانوں نے اصرار کیا، لہٰذا چند دقائق آپ کی خدمت میں مختصر ماہ شعبان المعظم کی عظمت اور فضیلت بیان کرنا ہے، اور انشاءاللہ پھر کسی اور موقع پہ یہ ماہ شعبان المعظم کہ جس کے لیے رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ہمارا مہینہ ہے۔ تو عزیزان محترم، یہ مہینہ رسول اسلام سے منسوب ہے، اور اس کے بعد جو مہینہ ہے ماہ رمضان المبارک، تو اگر وہ مہینہ قرآن کی نزول کی وجہ سے رحمت ہے تو پھر ماہ شعبان جو ہے رسول اسلام سے منسوب ہے، لہٰذا جو ہے یہ رحمت ہے۔ یہ مہینہ رحمت کا مہینہ ہے، مغفرت کا مہینہ ہے، اور جس طریقے سے ماہ رجب تھا اسی طریقے سے ماہ شعبان ہے، اور ماہ شعبان جو ہے ماہ رمضان المبارک سے جو ہے متصل ہے، اور دیگر جو ہے علماء و عرفا جو ہے ماہ رمضان المبارک کے لیے اپنے آپ کو ماہ رجب سے ہی آمادہ کرتے تھے۔ اب آپ دیکھیں کہ اس مہینے میں جہاں اطاعت اور بندگی تمام چیزوں کا درس ہے، وہیں جو ہے ولایت، محبت اور اطاعت کا بھی، کہ اس مہینے میں آپ دیکھیں جو تاریخ منسوب ہے، مثلا جو ہے پہلی شعبان کو بعض جگہ ذکر ہوتا ہے شہزادی زینب سلام اللہ علیہ کی ولادت باسعادت کی تاریخ، 3 شعبان المعظم کو امام حسین علیہ السلام کی آمد ہے، 4 شعبان المعظم کو حضرت ابو الفضل العباس علیہ السلام کی ولادت ہے، اور اسی طریقے سے چوتھے امام کے بعض مقامات پہ ذکر ہے، اور 7 شعبان کو حضرت قاسم علیہ السلام کی ولادت باسعادت، 11 شعبان کو حضرت علی اکبر علیہ السلام کی ولادت باسعادت۔ تو عزیزان محترم، معلوم یہ ہوا کہ آپ دیکھیں کہ اس مہینے میں جو مناسبتیں ہیں، اور خاص طور سے اس مہینے میں انسان کے لیے خود 7ویں امام نے فرمایا، رسول اکرم نے فرمایا کہ اس مہینے میں کثرت کے ساتھ جو ہے استغفار کرے اور جو ہے صدقہ دے۔ اس مہینے میں جتنا زیادہ ہو سکے انسان کو چاہیے کہ اس عمل کو انجام دے، رواج دے، زیادہ سے زیادہ جو ہے صدقہ دے، اور اس مہینے میں ماہ شعبان میں اگر صدقہ دیتا ہے تو بہت زیادہ جو ہے اس کا ثواب ہے، اور اس مہینے میں استغفار کثرت کے ساتھ کرے۔ اور خود جو ہے معصومین علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص جو ہے 70 مرتبہ استغفر اللہ صلح التوبہ اگر 70 مرتبہ کہہ رہا ہے تو پھر جو ہے اس پہ جنت لازم ہو جاتی ہے۔ اور اس مہینے میں جو روزہ رکھے، اور مستقل اگر 3 دن روزہ رکھ رہا ہے، ماہ شعبان کی پہلی اور دوسری اور تیسری تاریخ ہے، مسلسل جو ہے روزہ رکھے تو اس کے لیے جو ہے بہشت لازم ہے۔ اس مہینے میں جو ہے اگر روزہ رکھ رہا ہے تو پروردگار جو ہے اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا، اگرچہ وہ جو ہے اس کے گناہ ستاروں کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ تو یہ ماہ شعبان کو شعبان کیوں کہا گیا؟ اس مہینے میں جو ہے رزق میں وسعت ہوتی ہے، اور اس مہینے میں پروردگار رزق کو تقسیم کرتا ہے، اس لیے جو ہے اس ماہ کو ماہ شعبان کہا گیا۔ اور یہ مہینہ جو ہے بلکہ یوں کہہ لیں کہ جیسے رجب، شعبان اور ماہ رمضان، تو یہ رجب جو ہے اور ماہ رجب جو ہے یہ بیج بونے کا مہینہ ہے، یعنی اپنے انسان اپنے وجود کے ساتھ جو ہے جو عمل انجام دے، بیج بونے کا۔ اور ماہ شعبان جو ہے یہ سچائی کا مہینہ ہے، اور ماہ رمضان المبارک یہ جو ہے درخت آمادہ ہے، یعنی پھل آمادہ ہے، تو یعنی انسان جو ہے اپنے وجود کے ساتھ جو ہے یہ
तमाम चीज़ें हैं कि वो अमल अंजाम दे रहा है, तो माह रजब जो है वो अपने अमल के ज़रिए जो है माह रजब में उस अमल को अंजाम दे, कसरत से अंजाम दे, और फिर जो है शाबान में उसकी सिंचाई यानी और जो है निखार पैदा हो, और फिर जो है माह रमज़ान मुबारक में वो दरख्त की तरह जो है आमादा होगा। तो अब आप देखें कि इस महीने में रोज़े की इतनी फजीलत है, इतना सवाब है कि इंसान को चाहिए कि इस माह में ज़रूर रोज़ा रखे। देखिए, अगर जो है रोज़ा वाजिब रोज़ा माह रमज़ान का रोज़ा छूट गया, वो क़ज़ा हो गया, तो फिर उसे चाहिए कि अब वो जो है क़ज़ा की नीयत से रखे, क़ज़ा की नीयत से रखे, इंशाअल्लाह वो भी अदा हो गया, और माह रमज़ान की है ना बरकत की वजह से उसे जो है इस रोज़े का यानी माह रमज़ान के रोज़े का भी उसे सवाब मिलेगा। देखिए, एक रोज़ा ऐसा अमल है, देखिए बहुत से आमाल हैं, तो बाज़ आमाल जो है ऐसे हैं कि इंसान अगर छुपाना चाहे तो छुपा नहीं सकता है। मसलन जो है आप सदका दे रहे हैं, बहरहाल छुपाना चाहें तो बहरहाल जिसे दे रहे हैं वो तो जान ही जा रहा है ना, अगर छुपा के दे रहे हैं तो जिसे दे रहे हैं उसे तो मालूम ही है। मसलन आप नमाज पढ़ रहे हैं मस्जिद में, लेकिन बहरहाल चंद लोग तो देख ही रहे हैं कि आप जो है नमाज पढ़ रहे हैं, मस्जिद में जा रहे हैं। हज करने गए तो बहरहाल अगर किसी से नहीं बयान किया तो जो लोग छोड़ने गए आपसे, खुदा हाफिजी करने गए, तो बहरहाल उन्हें तो मालूम है। लेकिन रोज़ा एक ऐसा अमल है कि अगर इंसान उसे छुपाना चाहे तो छुपा सकता है, यानी इंसान चाहे किसी से बयान न करे। ये ऐसा नहीं है कि मसलन जो है हम रोज़े से हैं और मुस्तहबी रोज़ा है तो फिर जाहिर सी बात है कि अब गुफ्तगू बहुत तवील हो जाएगी और मुख्तसर और बहुत दकीक गुफ्तगू करना है कि देखिए अब मुस्तहबी रोज़ा है तो उसके लिए जो है मुस्तहब है कि अगर बिरादर मोमिन जो है रोज़ा इफ्तार कर रहा है तो रोज़ा इफ्तार जो है कर ले। लेकिन ऐसा नहीं है कि मसलन लोगों से कहे कि देखिए हम कल रोज़ा रहेंगे, आप जो है इफ्तार करा दीजिएगा, ऐसा नहीं। तो बहरहाल इस माह में जो है रोज़े की बहुत ज़्यादा फजीलत है। और पहली शाबान कि शब में जो नमाज है तो 12 रकत नमाज है, 2-2 रकत करके, और हर रकत में अलहम्द, और उसके बाद जो है 11 मरतबा सूरह तौहीद। 12 रकत नमाज 2-2 रकत करके पढ़ेगा, बाकी सब सुबह की नमाज की तरह है, सिर्फ अलहम्द 1 मरतबा और सूरह तौहीद। और बाकी जो है आप देखें, मुलाहिज़ा करें मफातिल जनान तो उसमें तफसील से मौजूद है। खुद छठे इमाम ने फरमाया ना, मुनादी से कहा कि निदा कर दो, ऐलान कर दो कि माह शाबान आ गया, माह शाबान का चांद नमूदार हो गया। इमाम ने फरमाया कि रसूल अकरम ने भी कहा था कि निदा कर दो, ऐलान कर दो, और तुम्हें नहीं मालूम कि ये महीना फजीलतों वाला महीना है, बरकतों वाला महीना है, नेकियां मुंतशिर हो जाते हैं, आसमान के दरवाजे जो है खुल जाते हैं। अगर इंसान जो है एक मामूली भी अमल कर रहा है, नेक अमल, तो परवरदिगार जो है उसे कसीर सवाब अता करता है। और ख़ुद जो है चौथे इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ने भी फरमाया है कि आज के दिन यानी माह शाबान में फरमाया कि हमारे जद यानी अली इब्न अबी तालिब रसूल इस्लाम भी रोज़ा रखते थे, और कहा कि हम भी रोज़ा, और फरमाया अपने असहाब से भी उसी तरीके से छठे इमाम ने भी अपने असहाब से भी फरमाया। और रवायत में ये मिलता है कि जब मौला अली एक रोज़ गुज़र रहे थे और कुछ लोग जो है क़ज़ा के सिलसिले में गुफ्तगू कर रहे थे, तो मौला ने कहा तुम बेवाए हो उस चीज़ के बारे में, है ना, क़द्र, और इस सिलसिले से वो गुफ्तगू कर रहे थे। तो कहा कि तुम्हें नहीं मालूम माह शाबान है न, इसमें नफ़ा है न कोई फ़ायदा है, लेकिन कुछ ऐसे बंदे हो जाते हैं कि जो खौफ खुदा से डरते हैं और जो है इनके दिल जो है टुकड़े टुकड़े होते हैं। तो अज़ीज़ान मोहतरम, ये बहुत तवील हदीस है, आप मुलाज़ा कीजिएगा मफातिल जनान में। तो बहरहाल ये माह शाबान जो है उसी तरीके से रहमतों और बरकतों का महीना है कि जिस तरीके से माह रजबुल मुरज्जब था, और ये मुत्तसिल है माह रमज़ानुल मुबारक से। लिहाजा जो है हमें चाहिए कि इस महीने में जो है कसरत से अमल अंजाम दे, रहमत का दरवाज़ा खुल जाता है। मामूली एक नेकी करे तो वो भी जो है परवरदिगार के नज़र में जो है कसीर होता है, बहुत ज़्यादा सवाब मिलता है। लिहाजा जो है बाकी दिगर चीज़ें या 15 शाबानुल मुअज़्ज़म है कि जो उस दिन के आमाल हैं, दिगर आमाल हैं, बहरहाल
ہم سب کو یہ چاہیے کہ پروردگار کی بارگاہ میں اخلاص کے ساتھ، خلوص کے ساتھ جو ہے عمل انجام دے، اور پروردگار کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور جتنے بھی شیعان حیدر کرار ہیں تمام آفات و بلیات و پریشانیوں سے محفوظ رہیں۔ کریم حضرت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم ان کے اوان انصار میں شمار فرما۔